कि आखिरकार जे नाजायज शराब विक रही सी तो ਉਹਦਾ पुष्ट पनाही कौन कर रहा है, शह किदी है या सिर्फ तो सिर्फ सियासत है। फोटोआं सामने आईयां ने, आ फोटोआं जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है, एक एक करके मैं फोटोआं एक दूजे कैमरे राही दिखाने की कोशिश करना। यह जिहड़ी फोटो है उस शख्स की थोड़ा जिहा होर क्लोज करके असीं विखाने की कोशिश करने। साबका मुख मंत्री बीबी रजिंदर कौर भट्टल दे नाल है। उस तो अगली फोटो मैंबर पार्लीमेंट रवनीत बिट्टू दे नाल नज़र आ रहा शख्स खड़ा है जिसकी गिरफ्तारी अज हुई है। यह भी तस्वीर तुसीं वेख सकते हो। उस तो इलावा यह तस्वीरां कुछ ने जिहड़ियां सामने आईयां ने इस पूरे मामले दे विच। सो सवाल इस करके वड्डे ने कि आखिरकार सियासत है या इस दे पिछे कोई सच्चाई है। दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, दो होर थोड़ी देर तक जुड़ेंगे। साडे नाल आप गुरकीरत सिंह कोटली साहब कांग्रेस पार्टी के MLA ने जुड़ चुके हैं। महेशिंदर ग्रेवाल जी साबका कैबिनेट मंत्री श्रोमणी अकाली दल तो साडे नाल जुड़ चुके हैं। कोटली साहब तस्वीरां तुसीं वेख लईआं होणगीआं जो लगातार अज सवेर तो सामने आ रही ने। मैं सिर्फ एक चीज़ जाननी चाह रहा कि किन्नी कुछ शय है जिस शख्स की गिरफ्तारी है उसनूं। देखो जिहड़ा सियासी बंदा ना वो कंडियां दी सेज ते चलदा, क्योंकि सियासी बंदे नूं हर कोई मिल सकदा है, ਉਹਦੀ ਐਸੈਸਿबिलिटी हुंदी है ते चंगे बंदे भी मिलते ने, कई माड़े भी पिछों मिल के चले जाते हैं, फोटोआं भी खिच्चियां जांदियां ने। पर जे तुसी कहो कि कोई शय हैगी है, ये बिल्कुल गलत गल है। कोई भी बंदा जिहड़ा वा वो जिहड़ा पब्लिक डोमेन दे विच है वो इस तरह किसी माड़े बंदे नूं शय नहीं दे सकदा। तो एवें बेवजह दोष लाई जाने या उही कही जाना कि जी मैं कहना तुसीं आ जिक्र कीता है हाँ। बीबी रजिंदर कौर भट्टल जी दा, हाँ। वो तां इहनूं जाणदे तक भी नहीं होणे। रवनीत सिंह बिट्टू भी इहनूं जाणदा नहीं होना। तुसीं जाणदे हो? इस करके एवें कह देना कोटली साहब तुसीं जाणदे हो? बिल्कुल बिल्कुल मैं जानदा। ये साडे निर्मल सिंह हुंदे सी कदों पिंड दे और उन्हां दा सपुत्तर है। और जे कोई माड़ा काम करदा, देखो जिहड़ा माड़ा काम आ वो माड़ा ही है, बिल्कुल कदे असीं ना कदे शह दित्ती है ते ना ही दवांगे। और तुसीं साडा पुराना पिछोकड़ कढ़ा के देख लो, कदे भी इस तरह के जिहड़े माड़े अंसर ने उन्हां नूं शह तां देण दी दूर दी गल कदे सोचिया तक नहीं। सो इस करके ये जिहड़े दोष ने बिल्कुल बेबुनियाद ने, ये सियासी हितां तो प्रेरित ने और इन्हां दे विच कोई आधार नहीं, निराधार दोष ने। नहीं कोटली साहब मैं इन्हां नूं चैलेंज करदा, चैलेंज मैं कोई गल तुहाडे चैनल दे राही ये चैलेंज करना चाहुंदा, जिहड़े लोग इस तरह दीयां गल्लां कर रहे ने कि वो साबित कर देण तां असीं सियासत छड्ड देवांगे। एवें बेवजह दोष लाउणे ये मैं समझदा ये ਜਿਹੜੇ मैं समझदा कि अपने ये नैतिकता तो दूर जा चुके ने लोग। इन्हां दे अंदर कोई नैतिक कदरां कीमतां नहीं रहीआं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ। नहीं मेरी गल सुनो, तुसीं जिहड़ी गल सानू कह ना रहे हो कि समझाउण। जो लोग दोष ला रहे ने, तस्वीरां जो लगातार सामने आ रही ने, ठीक है तुसीं यह गल कहंदे हो कि जाणदे हो तुसीं, बाकी लोग भावें ना जानण, पर मेरा सवाल है कि ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਖਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਫੜਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲੂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਦੋਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਕੰਜੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ग्रेवाल साहब कौन बचा रहे थे, कौन दोष ला रहे हैं? महेशिंद्र ग्रेवाल जी, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਕੋਟਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ, ਐਕਸੈਪਟ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਧੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਧੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਬ੍ਰਦਰ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2009 ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਕਾਲੇ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਸੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ 25 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੁਰਾਹੇ ਥਾਣੇ ਕਿਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਨਾ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਕਾਲਾ ਕੱਦੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਟਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਜੇ 99% ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਕੋਟਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਕੀਰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ 1000 ਪੇਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਖੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਰ ਲਾ ਲਈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਲ ਹਲਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੈਲ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦੋਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਟਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ, ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਕਾ ਕਿਉਂ ਹਟਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਕਾ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ 1000 ਪੇਟੀ ਮਤਲਬ 12000 ਬੋਤਲ ਰੋਜ਼ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਖੰਨੇ 'ਚ ਜਾਗ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ 2 ਹਲਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਕਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਲੀਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਮਨ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੈਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਜਿਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਸਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਓ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਪੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਪਵੇਲੀਅਨ ਮੋੜਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੋੜਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਮੰਗ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਮਐਲਏ 2 ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂਚ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਅਮਨ ਜੀ ਜੀ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਚਲੋ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨੇ, ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਟਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਡਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ EN ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਗੁਰਕੀਰਤ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਔਰ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੋਰ ਨੂੰ, ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੁਟੇਰੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਥਰ-ਥਰ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਖਿੱਧ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹਰੇਕ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈੜ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ
ਕਿ ਬਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਡੋਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਅਮਨ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਗੰਗਾ? ਹਿੰਮਤ ਅਮਨ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਪੈ ਅਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜੇ गंगा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ डुबकी, ਜੇ। चलो ठीक है, ਤੁਸੀਂ कहता कि बहती गंगा में हर कोई डुबकी लगाना चाहता है, पर ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਮਨ ਜੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਛਿੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਾਜਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? देखो ऐसा है कि ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜਰ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਰੁਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਈ ਲੱਕ ਕੀ ਤੋੜਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਇਲੀਗਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੰਨੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਐਡੇ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਹੋਵੇ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਟੇਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਿਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਰਾਜਪੁਰ ਹੈ ਜਾਂ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਇਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਡ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਾ ਬੈਠੇਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਕਿ SIT ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ 1000 ਪੇਟੀ ਰੋਜ਼ ਵੇਚਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ 250-300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਕਮਾ ਗਏ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਟਿਪ ਆਫ ਦਾ ਆਈਸਬਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਲਾਇਕ ਹੈ? ਇਹ ਨਖੇਧ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਫੀਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਭਰਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਫੀਆ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਟਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਕਿ ਕਰੋ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਜੜਾ ਬੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜੜਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੜਾ ਇਹਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥੱਲੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 2 ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਇਹਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਲਕੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਜਹਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ, ਅਮਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਰ ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ, ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੋਚਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਨ ਜੀ ਆਇਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਹਰ ਹੈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਤੀਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਕਾਤੀਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਥੋਨਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਨੂੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਿਉਂਕ ਦੀ, ਉਹ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਫੜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਲਾ ਬਰੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ? ਖੰਨੇ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ? ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪੈੜ ਦੇ ਹਲਕੇ ਕੰਦੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਦੁਰਾਹਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਤੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਪਾਈ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਛਪੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਇਹ ਬਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਖਰਚਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਖਰਚਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਖਰਚਾ ਜਮ੍ਹਾਂ? ਜਾਂ 4 ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨਾ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਫॉर ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਟਨੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੁਇਟਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਨ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰਦੀਸ਼ ਜਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਹੋਊ, ਜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰਦੀਸ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਫੜਿਆ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਫੜ ਲਿਆ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਦਾ। ਕਾਲੇ ਦੀ ਰਹਿائش ਕਿੱਥੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੂਹਾ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੇਪ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਕਿ 1000 ਪੇਟੀ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵਿਕਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਜਵਾਬ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਜਵਾਬ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਜਵਾਬ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਲੀਜ਼ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਅਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਹਲਕੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਾਤੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੁਸੀਂ 12000 ਤੇ ਹਰਾਇਆ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਹਰਾਇਆ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੀ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਮਾਨਯੋਗ ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੰਨੇ ਹਲਕੇ 'ਚ 2022 ਕੋ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਲ, ਸਵਾ ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਬਰੰਗ। ਅਮਨ ਜੀ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ। ਅਮਨ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਇਹ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਾਤੀ ਤੋਮਤਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਈਏ ਗੱਲ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ ਜੀ ਉਹ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਏ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਸਕੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ? ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਜੇ ਪਟੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵਨੀਤ ਜੀ 4 ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਚ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੀ ਇਹ ਖੰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ENA ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਿਰਿਟ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ENA ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਪਿਰਿਟ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ 'ਚ। ਨੰਬਰ 1 ਦੂਜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰਮਲ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧਾ
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਤੋਂ ਉਹ Distillery ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੋਡ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਇਹ ਨੇ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਕਿ 14 11 18 ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋਲੂ ਮਾਜਰਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਢੱਕਣ, ਬੋਤਲਾਂ, ਲੇਬਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਉਸ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਉਹ ਲੇਬਲ ਢੱਕਣ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਫੜਨਾ ਚਾਹਣ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ENA ਔਰ ਕੈਰੇਮਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੰਨੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕਢਾ ਲਓ, ਉਹ ਕੋਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਰ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੇਮੈਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ? ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਨੇ ਅਮਨ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਮਨ ਜੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਲਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮਲਾਹ ਚੁਣਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇੜੀਆਂ ਡੋਬਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ CBI ਪ੍ਰੋਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੇ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ MLA ਦੀ ਪਾਰਟੀ MLA ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਅਮਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੇਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਆਈਆਂ ਕਈ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾਹਲ ਅਫਸਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਨਾਹਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਭਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ 3 ਐਰ ਆਫ ਸਸਪੀਸ਼ਨ 3 MLA ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਹੁਣੀ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਹੁਣੀ, ਇੱਧਰ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਲਿੰਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ MLA ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਰ ਆਫ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਏ, ਸਰਕਾਰ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਕਰ ਦਾ ਮਾਫੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਕਿ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਡੇਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਆਇਆ, ਇਹ ਰਿਟੇਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜੜਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀਆਂ। मैं जवाब लेना, पर अमन जी कुछ कहना चाह रहे, अमन जी कुछ कहना चाह रहे, मैं जवाब लूंगा। ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਰੇਤ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੇਟਸ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 16 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10-12 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ 10 ਸਾਲ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਰੇਤਾ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਕੱਢੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸੀਐਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਲੀਗਲ ਖੱਡਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, 12-13 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਕਰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ, ਚੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੀੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟ ਦੇ ਰੱਖੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢੀ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਵੇਚੀ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਣਾ ਚਲਾਈ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਇਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਾਪੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਫੋਰਫਰੰਟ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਫੋਰਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿਣਾ, ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਭੇਜੂਗਾ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਮਨ ਜੀ, ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ ਔਰ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲਓ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਜਵਾਬ। ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਜਦ ਸੁਖਪਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਕੇਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਾਧ ਬਣਿਆ ਕਰੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਟਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਗੇ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਜੀ ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਹਾਰੇ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਬਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾ। ਅਮਨ ਜੀ ਫੇਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਸਮਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੀਡਰ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮਸਲੇ ਵਾਪਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਅਖੀਰ 'ਚ।
ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀਆ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਉਠਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਮਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਚੂਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੀ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਈ ਆ, ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜੜਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ। ਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੂਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਰਨਡ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੰਸਰਨਡ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਵੱਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚੇਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਖਤ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੜਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜੜਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੂਗੀ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੇ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਏ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਅਮਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਕੀਰਤ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੇਮਲ ਔਰ ENA ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ
ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਨਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਕਈ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹੀਏ ਰੋਜ਼। ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪॉलिसी ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਮੱਥਾ ਪੱਚੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਛੱਡ ਦੋ ਜਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਖੰਨੇ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਾਸ ਹੈ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਹੀਏ ਅਖੀਰਲਾ ਕਦਮ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਫੜਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਾਫ਼ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਲੇ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਲਾਂ ਕਢਾਓ, ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਲਾਂ ਕਢਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਲਾਂ ਕਢਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੌਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਢਾਓ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਢਾਓ। ਅਮਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਖੰਨੇ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੋ ਅਖੀਰ ਚ। ਅਮਨ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੋ ਗੱਲ, ਖੰਨੇ ਹਲਕੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈ? ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੋ ਗੱਲ, ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਤਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਛਡਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਜੀ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਵਨੀਤ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ ਸਮਾਨੀ। ਹਾਂ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ, ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਣਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਦੇਖੋ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਧਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਾਲੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਥੋਂ ENA ਸਪਿਰਿਟ ਔਰ ਕੈਰੇਮਲ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਦੋਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ठीक है कालिया साहब गरवाल साहब मैंने समय इजाजत बिल्कुल नहीं दे रहा। कालिया साहब ठीक है अमन जी ठीक है अमन जी ठीक है कालिया साहब अमन जी मेरा ऑलरेडी टाइम ओवर जा रहा है, मैं वाइंड अप भी करना है। कालिया साहब ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁਣ ਬਣੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਲਏ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ?
ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਟਲੀ ਮੁੱਖ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ- ਅਮਨ ਜੀ, ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਰਿਲੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਦੂਜਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਯਾਨੀ ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।